മിസ്സേ കേക്കാവോ? കേക്കാടെ പറഞ്ഞോട്ടാ. Okay. Dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നതാവരുത് സ്വപ്നം, നമ്മുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതായിരിക്കണം. ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം. Signing പറഞ്ഞോടാ. a short story. The cows and the lion. The 5 cows lived in a little forest. They ate fresh grass in a large green mountain. Were kind friends. They decided to do everything together. So the lion could not attack them for food. One day, the 5 cows fight and each one started to eat grass in a different place. The lion decided to the opportunity and killed them one by one. The moral of the story unity is the strength. ഇന്നത്തെ ഒരു അസൈൻമെന്റ് തന്നിരുന്നു മലാല യൂസഫ് സായിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് എസ്സേ എഴുതാനായിട്ട്. ഓക്കേടാ, എല്ലാവരും അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തോ? ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്നിട്ടില്ല. കുഴപ്പമില്ല. ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു 3 പേര് പ്രസന്റ് ചെയ്യോ? മിസ്സേ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ അതിന്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഏത് ചാപ്റ്റർ അത്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാട്ടാ. 1 മിനിറ്റ്. അസൈൻമെന്റിന്റെ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. രണ്ടും കൊടുത്തേക്കാം. ഓക്കേടാ. ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാവരോടും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോ അതില് ആരെങ്കിലും പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കാം. ഇതിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. മിസ് സെലക്ട് ചെയ്തോ? ഓക്കെ. അപർണ. ഓക്കെ മിസ്. പറയട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഞാൻ പിൻ ചെയ്യട്ടെ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോട്ടോ. Malala is a Pakistani human rights activist. She was born on July 12, 1997 in Pakistan. Malala loved to learn and believed that girls should have the right to go to school. When the Taliban banned girls from going to school, Malala spoke out against them. They tried to stop her, but Malala did not give up. She survived a gunshot and continued to speak out. She gave a powerful speech at the United Nations on her 16th birthday, saying, "One child, one teacher, one book, one pen, and change the world." അത്രേ ഉള്ളൂ. കംപ്ലീറ്റ് ആയോ അപർണ? അപർണ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് മിസ്, അത് വേണം. ഷോർട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞോട്ടോ. Malala's bravery and message inspired people around the world. She was awarded the Nobel Prize in 2014. At the age 17, she became the youngest person to be named a Nobel laureate. Malala continues to fight for girls' education and has become a symbol of hope and courage for many. Her story shows that one person can make a big difference. Malala is a true hero. On September 1, 2008, when Yousafzai was 11 years old, her father took her to a local press club in Peshawar to protest the school closings, and she gave her first speech. "How dare the Taliban take away my basic right to education?" Her speech was publicized throughout Pakistan. Toward the end of 2008, the TTP announced that all girls' schools in Swat should be shut down on January 15, 2009. The British Broadcasting Corporation approached Yousafzai's father in search of someone who might blog for them about what it was like to live under TTP rule. Under the name Gul Makai, Yousafzai began writing regular entries for BBC Urdu about her daily life. She wrote from January through the beginning of March of that year 35 entries that were also translated into English. In February 2009,
she made her first television appearance when she was interviewed by Pakistani journalist and talk show on the Pakistan current events show Capital Talk. She is a brave, determined, and passionate woman. ഇത്രേ ഉള്ളൂ miss. Okay. Next, Mridula. മാം ചെയ്യാവേ. വായിക്കട്ടെ മാം. മാം കേൾക്കുന്നില്ലേ? ആ ഓക്കെ. Malala Yousafzai. When the whole world is silent, even one voice becomes powerful. Malala is a young Pakistani activist currently migrated to America, and she is the youngest Nobel Prize winner in 2014 at the age of 70. Malala became an international symbol of the fight for girls' education. She born in 1997 and she is the daughter of an outspoken social activist and educator, Yousafzai. He established a school in Mingora and encouraged her to pursue education. But the Taliban's rules are completely against women's freedom and education. She is speaking out against their policies towards women and she has always used her platform to criticize the Taliban. Malala was 11 when she began writing a diary for BBC Urdu. She wrote, I am afraid. I had a terrible dream yesterday with military helicopter and the Taliban. I have had such dreams since the launch of military operation in Swat. I was... One second. പറന്നുപോയി പേപ്പർ. I was afraid going to school because the Taliban had issued an edict banning all girls from attending school. Only 11 students attend the class out of 27. They banned women going to the market and they banned shopping. Malala Yousafzai was one of the few brave boys who spoke out and her pen name is Gul Makai. She was shot by the military when she back to home from school on October 9, 2012. And she survived the shooting after medical treatment in England. Malala became a global icon advocating for education and human rights. She co-founded the Malala Fund to support girls' education. Following the attack, Malala was flown to a specialized hospital in the UK and she is not in Pakistan primarily due to the security concern. She co-funded the Malala Fund, a non-profit organization for the 12 years of quality education for girls. Malala traveled the world and raised awareness about issues like poverty, child marriage, and gender discrimination. She said, one child, one teacher, one pen can change the world. I truly believe the only way we can create global peace is through not only educating our mind, but our heart and our soul. Thank you, Ma'am. Mridula. Okay, next. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മിസ്സേ, പക്ഷെ എനിക്ക് കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണം മനസ്സിലാവുമെന്ന് അറിയില്ല. നെറ്റ്വർക്ക്. Okay, Missy പറഞ്ഞോ. Malala Yousafzai, a Pakistani activist and the youngest Nobel Peace Prize laureate. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോടാ. നിത്യ. Yes, ma'am. നിത്യക്ക് കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാരണം കട്ടായി പോകുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ എടാ, കുഴപ്പമില്ല. വേറൊരാള് പ്രമിത. പ്രമിത. വേറെ ആളും കൂടി പറഞ്ഞോ കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കേടാ. Okay. Malala Yousafzai, born 12th July 1997, Mingora, Pakistan. Education, Lady Margaret Hall, Oxford, BA. Occupation, Malala Fund. Father, Ziauddin Yousafzai. Mother, Tur Beka Yousafzai. Honors, Nobel Peace Prize. Malala Yousafzai is a Pakistani activist and youngest ever Nobel Peace Prize laureate, known for her advocacy for girl education and the right of education for all.
Her story began in Pakistan, Swat Valley, where she, along with her family, faced restrictions on education and other freedoms under the Taliban's rule. Foreign data teacher. റീഡ് ചെയ്തോട്ടെ കേട്ടോ. Malala was also inspired by her father's thought and humanitarian work. In early 2009, when she was 11, she wrote a blog under her pseudonym Gulmeal for the BBC Urdu to detail her life during the Taliban's occupation of Swat. The following summer, journalist Adam B. Ellick made a New York Times documentary about her life. As the Pakistani armed forces launched Operation Ra-e-Rast against the militants in Swat in 2011, she received Pakistani first National Youth Peace Prize. She interned the Swat Relief Initiative, a foundation founded by Sebnis Jilani, a princess of the Royal House of Swat, which support school and clinic. She rose in prominence, giving interview in print and on television, and was nominated for the International Children's Peace Prize by Activities Desmond Tutu. On 9th October 2012, while on a bus in Swat district, after taking an exam, Yousafzai and 2 other girls were shot by a Taliban gunman in an assassination attempt targeting her for her activism. The gunman fled the sky. She was struck in the head by a bullet and remained unconscious and the critical condition at the Rawalpindi Institute of Cardiology, but her condition later improved enough for her to be transferred to the Queen Elizabeth Hospital in Birmingham, UK. Despite the attack, Malala too survived and continued her advocacy, became a global figure and a voice for the right to education for all children. Malala has consistently emphasized that education is a fundamental human right and the most powerful tool and change. She famously said, "One child, one teacher, one book, one pen can change the world." Malala advocates for the empowerment of women and girls, highlighting their crucial role in society. She emphasized that gender equality and the education of girls lead to stronger, more prosperous communities. She has become a role model for millions around the world. She teaches the importance of being a positive influence and using one's platform to inspire and uplift others. Her life reminds us that we can all be role model in our communities by standing up for what is the right and just. Thank you, ma'am. നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മള് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചാപ്റ്റർ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ഇല്ല. സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് തുടങ്ങണോ? ഇനി റോൾ ഓഫ് ദ ടീച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. റോൾ ഓഫ് ദ ടീച്ചർ അല്ലേ? ഇവിടെ മുതലല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ മാം. ഈച്ച് റോൾ ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ആണോ? ഡ്യൂറിങ് ഇൻഫാൻസി ഇല്ലേ, അതായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ 7 പോയിന്റ്സ് വരെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ വരെ ഓക്കെ കേട്ടോ. നമ്മള് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡ്യൂറിങ് ഇൻഫാൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ബർത്ത് ഇൻഫന്റ് സോഷ്യലബിൾ ആണോ? എപ്പോ മുതലാണ് കുട്ടി സോഷ്യലബിൾ ആയി തുടങ്ങുന്നത്? ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ഏതാണ്? ത്രൂ സ്മോക്കിംഗ് സ്മൈലാണ്. ഓക്കെ, അവര് ഇൻഫൻസ് പീപ്പിൾസിനെയും ഒബ്ജക്ട്സിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്, റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മന്ത് മുതലാണ്? 2-3 months. ഓക്കെ, അമ്മേനെ കാണാതെ വരുമ്പോ കുട്ടി അൺഹാപ്പി ആകുന്നു അല്ലെ? അതെന്തുകൊണ്ടാ?
കുട്ടികളെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി ഫേസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്? Separation, ma'am. ഇനി ഫ്രണ്ട്സിനെയും സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ഏത് ഏജ് മുതലാണ്? 6 to 7. കുട്ടികള് നോ വാർണിംഗ്സ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഏത് ഏജിലാണ്? 12 months. ഓക്കെ, ഇവിടെ വരെയാണ് എടുത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? നോക്കാം. Moral development begins in the second year of the life. Moral development ഏത് ഇയർ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? സെക്കൻഡ് ഇയർ മുതലാണ്. In everyday context with attachment figures. During the preschool years, ഒരു 3 to 6 ഇയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ preschool years എന്ന് പറയുന്നത്. Children continue to socialize to learn value and behavior expected by their families. നമ്മുടെ ഫാമിലി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസും ബിഹേവിയർ ഒക്കെ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് 3 to 6 ഇയേഴ്സിലാണ്. ഷെയറിംഗ്, ഹെൽപ്പിംഗ്, പ്ലേയിങ് ടുഗദർ and repairing and setting dispute with word, restarting implies are some of the behavior children learn from attentive parents and other adults during preschool years. Preschool years പാരന്റ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മറ്റ് അഡൾട്ട്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് എന്താണ് ക്വാളിറ്റീസ്, ബിഹേവിയർ ആണ്. ഷെയറിങ്, ഹെൽപ്പിംഗ്, കുട്ടികളായിട്ട് കളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഗെയിമുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം പ്രീ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ കണ്ടുവരുന്ന സ്വഭാവങ്ങളാണ്, ബിഹേവിയർ ആണ്. By the end of the important and busy social period, the child will obtain many important understanding that will serve them as they grow older and become okay. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബിസി പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികള് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാബിറ്റും ഷെയറിംഗ് ഹാബിറ്റും ഒക്കെ അവർ ലേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട്. And come across increasingly complex social situations in course of middle childhood and adolescence. അപ്പോ കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് കുട്ടികളിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് ഏജിലുള്ള കുട്ടികളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടെന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ഇമോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലബിൾ അല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യത്തിനോടും ദേഷ്യവും വാശിയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഏജ് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കറിയാലോ ആ ഏജ്. Adolescence അല്ലേ? അഡോളസെന്റ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി കോംപ്ലക്സ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു ഏജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുട്ടികളെ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 6, ഒരു 6 വയസ്സാവുമ്പോ child are not yet fully civilized. Fully civilized ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. But a core of consideration, self-restraint can be seen in children whose attachment in infancy have been safe. എന്നുവെച്ചാല് ഈ കുട്ടികളിലെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പ്രീ സ്കൂൾ ഏജിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി മാറ്റം, കുറച്ചും കൂടി സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു 6 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഫുള്ളി സിവിലൈസ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു ഇൻഫൻസിയിൽ കിട്ടിയ കെയറും സേഫ് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ കൊണ്ട് അവരിൽ കുറെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ദ ഹോൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദ സ്കൂൾ ഇയേഴ്സ് വൺ മിനിറ്റ് കേട്ടോ. മാളവികയ്ക്ക് മാത്രം എന്താ ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത? ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയട്ടോ, നിത്യ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയട്ടോ, ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയും. നോക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ഹോ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രീ സ്കൂൾ ഇയേഴ്സ് വാസ് ഗിവൺ ബൈ വാം ആൻഡ് ലവിംഗ് പാരന്റ്സ്. ഏത് കുട്ടികളിലായിരിക്കും സിവിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്? ആ ഒരു പ്രീ സ്കൂൾ ഇയേഴ്സിൽ നല്ല സ്നേഹത്തോടെ നല്ല കെയറിങ്ങോട് കൂടി നമ്മൾ കുട്ടികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളെ പെട്ടെന്ന് സോഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. These are the parents who have high but considerable maturity expectation. നമുക്ക് ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾ ഒരു കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റി എക്സ്പെക്ടേഷൻ പാരന്റ്സിന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. Who are consistent in setting limits, who are involved with their children. നമ്മളൊരു ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും.
അപ്പം കുട്ടികളായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബോത്ത് ടു ഒബ്സർവ് ദം ആൻഡ് ടു പ്ലേ വിത്ത് ആൻഡ് എൻജോയ് ദം. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷെയറിംഗ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് കുട്ടികളുടെ നല്ല ഗുഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ നിരീക്ഷിക്കുക. എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരുടെ ഒപ്പം പ്ലേ ചെയ്യുക, നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുക, അവരുടെ ഒപ്പം കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. Who explain the effects of the children behavior on others and who concentrate more on teaching what to do rather than what not to do. അത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് നേരിട്ട് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ അത് ബാഡ്ലി അഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതേപോലെ ഫാമിലിക്കാണ് ഏറ്റവും വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള റോള്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ആർക്കാണ്, ഫാമിലിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സിനാണ്. കുട്ടീനെ എങ്ങനെയാണോ പാരന്റ്സ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അവരുടെ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു കുട്ടി പ്രീ സ്കൂൾ ഇയേഴ്സ് 3 to 6 ഇയേഴ്സിലെ കുട്ടികൾ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കെയറിങ്ങും ലവിങ് ആയിട്ടാണ് പാരന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടി നല്ല സോഷ്യലബിൾ ആയിരിക്കും, സൊസൈറ്റിക്ക് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടി. അല്ല ഫാമിലിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടീനെ അത് എന്തെങ്കിലും ബാഡ്ലി അത് അഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ്. ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്ട് സോഷ്യലൈസേഷൻ ആണ്. രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സോഷ്യലൈസേഷൻ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ദ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഓക്കെ, ഫാമിലി പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ്. അപ്പൊ ഫാമിലി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഫാമിലി ആൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ഫാമിലിയാണ്. The family is the most vital primary agency for socialization of the child. ഒരു കുട്ടിയുടെ സോഷ്യലൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ഏജൻസി ആരാണ്, പ്രൈമറി ഏജന്റ് ആരാണ്, ഫാമിലിയാണ്. അപ്പോ the size of the family, fondness among the members of the family, attitude of the parents, family members towards the child, friction among the parents and break on to the separation, death or divorce, and in emotional instability and social maladjustment of the children. ഇപ്പോ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാണ്. ഒരു ഫാമിലി നല്ല എന്താ പറയാ ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ ഷെയറിംഗ് ഹാബിറ്റും ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാബിറ്റും റെസ്പെക്ടിങ് എൽഡേഴ്സ് ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിലേ അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവർ കൂടുതൽ സോഷ്യലബിൾ ആയിരിക്കും. ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് സോഷ്യലബിൾ ആവില്ല, സോഷ്യലി മാലഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഷെയറിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അതേപോലെ ഹെൽപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം അവർക്ക് താഴെ വേറെ ആരും ഇല്ലാലോ, അതുകൊണ്ട് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാബിറ്റ്സോ ഷെയറിംഗ് ഹാബിറ്റ്സോ ഒന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇനി ഫൗണ്ട്നെസ് എമംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിലൊരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ലേ, ആ ബോണ്ട് ഗുഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ കുട്ടികളിൽ നല്ല സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. കുട്ടീനോടുള്ള പാരന്റ്സിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഭയങ്കര ബ്രേക്ക് ഓണിങ് ടു സെപ്പറേഷൻ, ഫാമിലിയിൽ ഭയങ്കര ക്ലാഷും അതേപോലെ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് എപ്പോഴും. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുട്ടീന്റെ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓർ ഡെത്ത് ഓർ ഡിവോഴ്സ്, പാരന്റ്സ് ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്കത് കൂടുതലായിട്ട് സോഷ്യലി അവർ കുറച്ചും കൂടി മാലഡ്ജസ്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഡിവോഴ്സ് കേസിലും അതേപോലെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഇമോഷണൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. കുട്ടിയെ സോഷ്യൽ മാലഡ്ജസ്റ്റിലേക്ക് വരുത്താനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ റീസൺസ് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ്, ദ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ദ ട്രഡീഷൻസ്, culture, value and the idea, etc. of the family also influence the social development of the child. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ്, കുട്ടി ഫാമിലിയിലെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ, അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റംസ്, ബിലീഫ്സ്, ട്രഡീഷൻസ് ഒക്കെ ആ കുട്ടിയുടെ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ വരുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, കൾച്ചർ എന്താണ്, അവർ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ്, അവരുടെ ഐഡിയാസ് എന്താണ്, ഫാമിലിയുടെ ഐഡിയാസും കുട്ടിയുടെ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റും തമ്മിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം. ഏത് കൾച്ചറിലാണ്, ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഏത് ട്രഡീഷനിലാണ് ആ ഫാമിലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, അത് ആ കുട്ടിയുടെ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റിനെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ദെൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് വൺ മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഓക്കെ,
ദെൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആരാണ്? നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദ ചൈൽഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ സോഷ്യൽ വേൾഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഫാമിലി ഇൻ മെനി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി കൂടാതെ പുറത്തുള്ള ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴാണത്? അപ്പൊ കുട്ടികൾ സ്വയം അവരുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. The peer group satisfy different requirements of the children. പല കാര്യങ്ങൾ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ. എന്ന് വെച്ചാൽ അക്സെപ്റ്റൻസ്, നമ്മൾ ആ ടീമിലേക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഒരു ടീം എഫേർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഫെക്ഷൻ, ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ലേ? അത് ഫാമിലിയിൽ പറയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ബോണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ആണ്. ചിലപ്പോ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര ഒരു ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. ആ ഫ്രണ്ട്സിനോടുള്ള ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. അപ്രൂവൽ, നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അപ്രൂവൽ കിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഒരാൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ക്ലാപ്പൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര അപ്രൂവൽ ആ വരുന്നത്, അല്ല ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആ വരുന്നത്. ബിലോങ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം, എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ലൈഫിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാനായിട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. റെക്കഗ്നൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ അംഗീകരിക്കുക. എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ തോട്ട്സിനാക്കുക, എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ത്രൂ ഒപ്പീനിയൻ, തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ. തോട്ട്സിനാക്കുക, അവന്റെ തോട്ട്സും ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ. ദ ചൈൽഡ് പിക്ക് അപ്പ് ദ ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഹിസ് കമ്പാൻഷൻ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു കുട്ടിയുടെ സോഷ്യൽ ക്വാളിറ്റീസ്, കമ്പാൻഷൻ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിയർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് ഗെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാതെ, ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്യാതെ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഗെയിംസും കമ്പ്യൂട്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ഫോണും മാത്രം നോക്കിയിരിക്കുന്ന കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ലോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതുള്ള റീഡ് ചെയ്തേ. A moral development begins in second year of age മുതൽ റീഡ് ചെയ്ത്. റീഡ് ചെയ്തോ? ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ
യെസ്, ഇപ്പൊ എടുത്ത സെമിനാർ കൂടാതെ അസൈൻമെന്റ് കൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സാൻഡ് പേപ്പർ ആൽഫബറ്റ്സോ ന്യൂമറിക്കൽസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെയ്തോ നിങ്ങൾ? എന്നത്തേക്കാ പറഞ്ഞ? ഡേറ്റ് എങ്ങാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇന്നത്തേക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് മഴയും ഇതൊക്കെ മാം അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം തരാൻ പറ്റുമോ? ഒരു വീക്കും കൂടെ എങ്കിലും. ആ ഓക്കെ. ബാക്കിയോ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ചെയ്തു മാം. പക്ഷേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പേപ്പർ ചെയ്തു മറ്റേ ഒന്നും. ഓക്കെ. ആരെങ്കിലും ചെയ്തവരൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കോൺഫിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു കേട്ടോ. നിഹാലിനാണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്ന പേരെനിക്ക് അതെ അതെ. അറിഞ്ഞൂടാ. ഓക്കെ ഏട്ടാ, ഒരു മിനിറ്റ്. ക്യാമറ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂടാ? മുകളിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് പോലെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ മാം. ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കേടാ, നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. താങ്ക് യു. വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്? പേപ്പറൊക്കെ ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മാം ഇത് കുറച്ച് ഐഡിയ കൂടുതലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പൊ വീട്ടിലാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും വാങ്ങാനും ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വരെ ടൈം വേണം. ഓക്കെ. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ടൈം തരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും കേട്ടോ, എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് നമുക്കതിന് മാർക്ക് ഉണ്ട്, 100 മാർക്സ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്, നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. മിസ്സേ, എനിക്കും കുറച്ച് ടൈം വേണം. വേറൊന്നുമല്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ അമ്മേൻ്റെ ഓപ്പറേഷനാണ് മറ്റന്നാൾ. അപ്പം 1 വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ഞാനായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയൊക്കെ ഫുള്ള് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്ലാസ്സിലൊന്നും കയറാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ആക്ടിവിറ്റീസ് അസൈൻമെൻ്റ് ഒന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ പിന്നെയും പോകണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 1 വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സമയം വേണം. ഓക്കേടാ, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മോനത് പ്രിപ്പയർ ആവുമ്പോ പറഞ്ഞാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് പ്രസന്റ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ രേഷ്മ. ബാക്കിയുള്ളവർ എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് വീക്കിനോട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റോള്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ റോൾ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. The teacher should arrange informal social functions in which students may come closer to each other and have an opportunity to understand interest and aspiration of each other. Now teachers നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ തരാറില്ലേ, ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് തരാറുണ്ട്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? കുട്ടികൾ തമ്മിൽ, സ്റ്റുഡൻസ് തമ്മിൽ അവർ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ്, അവരുടെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഓരോ
ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെ. അറേഞ്ച് എക്സ്പ്രേഷൻ ആൻഡ് ട്രിപ്സ്. എക്സ്പ്രേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിപ്സ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഫോർമൽ രീതിയിലാണ് ക്ലാസ്, ഫുൾ ലെക്ചർ ക്ലാസ്സുകളാണ് പോകുന്നത്. സോ അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷനും ട്രിപ്സ് ഒക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടാനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സോഷ്യലബിൾ ആകാനൊക്കെ നമുക്കത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. To provide more opportunity for informal conversation and close contact. Informal conversation, close contact ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Organize group games organize ചെയ്യാം. And other activities to train the children to take part in social activities. സോ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഗെയിംസുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുക. കുറച്ച് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസുകളിൽ അതിന്റെ പാർട്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സോഷ്യലബിൾ ആയിട്ട് മാറാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് മസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് a safe and healthy social environment in which the children may enable desirable value of freedom, quality and integrity and honesty. നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നല്ല സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരിക്കണം ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ നല്ല ഫ്രീഡവും അതേപോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റി, നല്ല ഇന്റഗ്രിറ്റി, നല്ല സത്യസന്ധരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ക്യാമ്പുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ക്യാമ്പ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് ക്യാമ്പുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക, അതേപോലെ സോഷ്യൽ സർവീസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, കോമൺ മീൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം റെഗുലർലി ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കുറച്ചുകൂടി സോഷ്യലബിൾ ആകാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ട്രിപ്പുകളൊക്കെ എവിടേക്കും, ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകളിലേക്കോ പാലിറ്റേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ്സിലേക്കോ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് നമുക്കൊരു വിസിറ്റ് ഒക്കെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഈ പാലിറ്റേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ്സിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഓരോ പേഷ്യൻസിന്റെയും അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതേപോലെ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കുട്ടികളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയും. കാരണം ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും ഈ ക്യാൻസർ ഒക്കെ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ള പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാക്കാം. എന്നുവെച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ അവർക്ക് കുട്ടികളോട് പറയാനുണ്ടാവും അവരുടെ ഇന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കുട്ടികളോട് പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു അവർക്കത് മനസ്സിലാകാണ്. റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കുകയും അവർ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ഇനി സ്റ്റോറി സെൽഫ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഗ്രേറ്റ് മെൻസ് ഉണ്ട്. അവരുടെ സ്റ്റോറീസുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. സെൽഫ് സാക്രിഫൈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഗ്രേറ്റ് മെൻസ് ഫോർ കോസ് ഓഫ് ജനറൽ ഗുഡ്. ജനറൽ ഗുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ചിട്ട് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. മേ ബി ടോൾഡ് ടു ചിൽഡ്രൻ സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ടു റൈസ് എബവ് പ്രിറ്റി ഗെയിംസ് ആൻഡ് വർക്ക് ഫോർ ദർ ബെറ്റർ ഹ്യൂമാനിറ്റി. അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകാനും അവർക്ക് നല്ല ഹ്യൂമാനിറ്റിയോട് കൂടി നല്ലൊരു എന്താ പറയാ പരസ്പര സ്നേഹത്തോടു കൂടി ബെറ്റർ ആവാനും ഇതെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റോൾ ഓഫ് ടീച്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റോളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പാലിറ്റേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ്സിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഒരു വിസിറ്റ് പോകണം, നല്ലതാണ്. നമ്മള് ഒരുപാട് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകില്ലേ പല സ്ഥലത്ത്, മൂന്നാറ് അല്ലെങ്കിൽ വീഗാലാൻഡിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണേക്കാളും ഒത്തിരി അവരുടെ ക്യാരക്ടറിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടും കാര്യങ്ങളും വേദനകളും നമ്മൾ ആ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഒരു കാരണവശാലും ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. സോ കുട്ടികൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്തു റോൾ ഓഫ് ടീച്ചർ.
ഓക്കെ, റീഡ് ചെയ്തല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിന്റെ പേര് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് സൈക്കോളജി എന്നാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് ഞാൻ യൂണിറ്റ് 1 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു, യൂണിറ്റ് 3 ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. യൂണിറ്റ് 1ന്റെയും 3യുടെയും MCQ മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കാട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇടാൻ വിട്ടുപോയതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ? ആണ്. അപ്പോ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റോ? അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യായിരിക്കും, മിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റോ? അത് അശ്വതി മിസ് പഠിപ്പിക്കും. കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സൈക്കോളജി ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ? ഡിഫറൻസ് മെക്കാനിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആര്? ജിഷ് ടീച്ചറോ? അല്ല, അശ്വതി മാം. ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം, ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സൈക്കോളജി, എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ദിശ മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു സൈക്കോളജിയുടെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. സൈക്കോളജി, എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി ജിഷ് ടീച്ചർ ആയിരിക്കും. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിൽ റോസൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ യൂണിറ്റ് 8 ആണ്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാല് ക്ലാസ് ബ്രേക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1:30 വരെ ക്ലാസ്സിൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണോണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്, നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ വരാണെങ്കിൽ ലീവ് ആയിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ 1:30 വരെ ഒന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാണെങ്കിൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി മൂവ് ആകുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് നീഡ്സ് എന്നാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നീഡ്സ്. ഇത്രയും ടഫാണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി ടഫാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ. ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. പക്ഷേ നീഡ്സ് ഇത്തിരി ടഫാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനോട് തന്നെ വരണം. അപ്പൊ നീഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നീഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു കുട്ടിയുടെ നീഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു ഫുഡും വാട്ടറും പിന്നെ കെയറും കാര്യങ്ങളും വേണം, ക്ലോത്ത് വേണം, പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പ്, റെസ്റ്റ് വേണം, ആക്ടിവിറ്റീസും എക്സസൈസും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ഹൈജീൻ ആയിരിക്കണം, പിന്നെ അവനോട് നന്നായിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറണം, നല്ല അഫെക്ഷനേറ്റ് ആയിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ വേണം മറ്റുള്ളവർ പെരുമാറാനായിട്ട്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണം അല്ലെ? ഒത്തിരി നീഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പാരന്റ്സിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, പാരന്റ്സിന്റെയും ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നീഡ്സുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പാരന്റ്സിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്? നമ്മൾ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനാണ് ഉള്ളത്. സോ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാണ്. നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് എന്താണ്? യൂണിറ്റ് 8 നീഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആദ്യം പറയുന്ന ഫുഡും വാട്ടറാണ്. പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫുഡും അവന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രീഷൻസ് അടങ്ങിയ ഫുഡും വാട്ടറും അവന് വേണം അല്ലെ? നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനും ആക്ടിവിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന് ഫുഡും എന്ത് വേണം? വാട്ടറും വേണം. ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവന് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നമ്മുടെ റൈറ്റ് എമൗണ്ട്, റൈറ്റ് ടൈമില് സഫീഷ്യന്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫുഡും വാട്ടറും എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് ആ കുട്ടി ഹെൽത്തിയും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ, സന്തോഷത്തോടെ. അതേപോലെ ആരോഗ്യവാനായിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല ഫുഡ്, നല്ല എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറും വേണം. സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് ക്ലോത്തിങ് ആണ്. നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ച് ക്ലോത്ത് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ? ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലോത്തുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആ കുട്ടീനെ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ നിന്ന് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ക്ലോത്തുകൾ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവന് ഒത്തിരി ടൈറ്റ് ആവാനും പാടില്ല, ഒത്തിരി ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല. പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവന് വിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വിയർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ക്ലോത്തുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. Then sleep and rest ആണ്.
കുട്ടിക്ക് വേണം അല്ലെ, അവൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാനും അവന് എന്താ പറയാ അവന്റെ ഒരു ടയേർഡ്നെസ് ഒക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്ലീപ്പും റെസ്റ്റും വേണം. നമ്മുടെ ബോഡി ഓർഗൻസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ റെസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ആ കുട്ടിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രഷ് ഫീലിങ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ നല്ല രീതിയിൽ സ്ലീപ്പും റെസ്റ്റും വേണം. ഓക്കെ, ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സസൈസ്. പ്ലേ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായ ഏജിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോ അങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ നല്ല ഗ്രോത്ത് പെട്ടെന്ന് അറ്റൈൻ ചെയ്യും. ദെൻ പിന്നെ ഹൈജീൻ ആണ്. പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ. പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മള് എന്താ പറയാ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഹാബിറ്റ്സുകൾ കുട്ടികൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. നല്ല ഗുഡ് ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എന്താണ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ഹാബിറ്റ്സുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സുകളിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ നീഡ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് എന്ന് പറയാം. Physiological needs are essential for mental health and well-being. മെന്റൽ ഹെൽത്തും വെൽബീയിങ്ങിലും ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നീഡാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്. ടെസ്റ്റ് ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ട് തന്നാൽ മതി കേട്ടോ. ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് such as hunger, thirst, shelter, etc. Physiological needs are essential to the mental health and are considered physiological nutrients that support growth, integrity and adjustment. കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെയും അവന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റിനെയും എല്ലാത്തിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ്. These needs are essential for the people need for physical survival. ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫിസിക്കൽ സർവൈവലിനെയാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, എയർ, ശുദ്ധമായ വായു, ഫുഡ്, പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻസ് ഉള്ള ഫുഡ്, ഡ്രിങ്ക് പ്യൂർ വാട്ടർ, ശുദ്ധജലം, ഷെൽട്ടർ, ക്ലോത്തിങ്, വാം ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത്. നല്ല സ്ലീപ്പും ഹെൽത്തും ഒക്കെ കുട്ടികളുടെ വേണം. ചിൽഡ്രൻസ് നീഡ് അഫെക്ഷൻ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, അഫെക്ഷൻ വേണം. കുട്ടികളോട് നമ്മൾ നല്ല വാത്സല്യത്തോട് കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, പെരുമാറാനായിട്ട്. ആൻഡ് ലവ് ടു ഫീൽ സേഫ്. കുട്ടികൾ നമ്മളുടെ അടുത്താണ് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ലവ് ടു ഫീൽ സേഫ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവര് സേഫ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യണം, അത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അഫെക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ദ ഫീൽ മോർ പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻ. അഫെക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ അഫെക്ഷൻ എന്താണ്? മലയാളത്തിൽ എന്താ അഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയണത്? ലവ്, ലവ്, സ്നേഹം, വാത്സല്യം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുട്ടികളോട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീലാണ് വാത്സല്യം. സോ അഫെക്ഷൻ, ബിലോങ്നെസ്, സെക്യൂരിറ്റി, അറ്റൻഷൻ, ഹെൽത്ത് കെയർ, അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ്. കണ്ടീഷണൽ ഉള്ള ലവ് ആവാൻ പാടില്ല, അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ആയിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും സെൽഫ് സറൗണ്ടിങ്ങും പിന്നെ ഗൈഡൻസും ഡിസിപ്ലിൻ ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഇനി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റർ നീഡ്സ് ആണ്, സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ്. സോ അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരുമോ? ഓക്കെ, അഫെക്ഷനെ കുറിച്ച് ആര് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും? വാത്സല്യത്തെ കുറിച്ച് ആരാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണേ? ഒരു പാരഗ്രാഫ് പോലെ ഒരു എത്ര സെന്റൻസാ പറയാ, 10 സെന്റൻസോ മതി കേട്ടോ അഫെക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട്. ആര് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും? എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കണില്ല എന്നാ പറയണേന്ന്. മിസ് ഒന്നുകൂടി പറയോ? എടാ ഞാൻ കുറച്ച് ഇമോഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരോടും നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരാനാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏത് ഇങ്ങനെ ലവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച്? അത് തന്നെ ലവ്, ഇത് അഫെക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്.
ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിത്യ? ഞാൻ നിത്യയുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അഫെക്ഷൻ. അഫെക്ഷൻ എന്താന്നുള്ളത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് അഫെക്ഷൻ? നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് എങ്ങനെയുള്ള അഫെക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മളിൽ കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു ഇമോഷൻ ആണ് എന്താണ്? ഹ്യൂമർ, തമാശ, അല്ലെ? അതാരാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണേ? ഹ്യൂമർ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞേ. തമാശകൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞേ. ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല തമാശ? ഞാൻ പറയാം. നിഹാൽ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുണ്ട്. ഞാൻ പഴയ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇരുന്ന് ചിരിക്കാറുള്ള ടീമാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇമോഷനാണ് എന്ത് തമാശ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫിയർ. കുട്ടികളിലും നമ്മളിലും ഒക്കെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ? ഫോബിയാസ് ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഫിയറിനെ കുറിച്ച് ആരാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നേ? എന്താണ് ഫിയർ? എന്താണ് സോഫിയ? സോഫിയ ഓക്കേടാ. മാർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ദെൻ ആങ്കർ, ദേഷ്യം. ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ആങ്കർ ആരാണ്? ചോദ്യം. ഇനി ഹാപ്പിനെസ്. ഹാപ്പിനെസ് ഞാൻ ചെയ്യാം. അഞ്ചു. സാഡ്നെസ് സബീന. ഞാൻ ചെയ്യാം മാഡം. ഇത്രയും ഇമോഷൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ. എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ കേട്ടോ ആക്ടിവിറ്റിന്റെ ഇമോഷനെ കുറിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ആരാ സൈൻ ഔട്ട് പറയുന്നേ? ഞാൻ പറയാം. ആരില്ല സൈൻ ഔട്ട് എപ്പോഴും. മാഡം സാഡ്നെസ് ആരുടെ പേര് എഴുതിയിരിക്കണേ? സാഡ്നസ് മോന്റെ സബ്ര അല്ലേ? ഓക്കെ. ആ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സൈൻ ഔട്ട് പറയാൻ ആരും ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. സൈൻ ഔട്ടിന് ഞാനും റെഡിയാണ് കേട്ടോ. അല്ലെ എപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പില് എന്താ മാഡം? തേർഡ് പോയിന്റ് ആരും പറയണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത്. സഫിയാണ്. സഫിയ. അതല്ല അതെന്തോ പറഞ്ഞത്. ഫിയർ എന്തെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അത് പോയിന്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത്. ഫിയർ. മാം ഫിയർ ഞാനാ പറയാൻ പറഞ്ഞത്. അതല്ല പോയിന്റ് എഴുതാനായിട്ട് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല, അതാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. ഫിയർ ആടാ. ഫോബിയാസ്. ഞാൻ ഫോബിയാന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നണം. ആരാന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ ഔട്ട് പറഞ്ഞോ കേട്ടോ. മാം ഞാൻ പറയാം. Today's class is very interesting and useful. As usual, we start with the prayer and the sign-in, followed ma'am asked to present the biography of Malala. Aparna, Mridula and Mumtaz were read it. Then ma'am discussed about social response of 3 to 6 years. From 3 to 6 years, they socialize more. They start sharing, solving and restarting. Day by day, from childhood to adolescence, they improve their social health. Child socialization is initially depends on parents. If they spend valuable time with the child, they socialize more. Factors affect socialization of a child is family and peer group. In case if any separation, death or divorce happen in the family, it will affect child's emotional development. Nature of family is directly proportional to child socialization എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Then peer group give acceptance, compliments, affection, achievements, thought sharing, etc. Then Salma shows her sandpaper card. Thank you, Salma. Actually, it was very wonderful. Then we discussed about role of teachers. They should arrange group activities for them, should arrange excursion or trip, arrange group games for their interconnection, provide a quality and friendly environment in classroom, introduce stories of great peoples and good moral values. Then ma'am give an introduction of next chapter named needs. Further ma'am give an activity. All students are actively learn. Thank you Aparna ma'am. Thank you for your valuable time. Thank you all. ആക്ടിവിറ്റി ആരും മറക്കണ്ട, പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വരാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു. അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കില്ലേ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടാൻ? കേട്ടോ.